ਹੈਲੋ एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल GS विद उदित सर। जे तुसी मेरे चैनल ते पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसक्राइब करो। तो अज आप डिस्कस करांगे सैट नंबर 14। इस तो पहला मैं ऑलरेडी 13 सैट जो है डिस्कस कर चुका अपने यूट्यूब चैनल पर। तुसी चाहो तो वो सारे सैट भी देख सकते हो जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम्स, जिमें सब इंस्पैक्टर हो गया या PPSC ते होर जेडे PSSB एग्जाम्स है उन्होंने सारे लिए। तो डिस्कस करते हैं आप। आ मेरी इंस्टा आई डी है, तुम चाहो तो मैंने उत्ते फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होएगी तो मैं डेफिनेटली तुहानू जवाब दूंगा। तो अज आ है अपना अज का पहला क्वेश्चन, तो मैं इस वीडियो में पंजाबी डिस्कस करूँगा। आई होप तुहानू वीडियो पसंद आएगी। तो पहला क्वेश्चन की कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द यूनियन स्टेट रिलेशन इन द ईयर 1983। देखो भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर की है सरकारिया कमीशन। 1983 च सेंटर स्टेट रिलेशनस ਲਈ एक जो है कमीशन बिठाया गया सी, ਉਹਦਾ कमीशन का जो नाम है वो की सीगा सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो आप बाकी कमीशन भी देख लेना एक बारी। एक इत्थे लिखा हुआ दत्त कमीशन। दत्त कमीशन किस लिए सीगा? तो तुसीं याद रखना है, दत्त कमीशन वॉज फॉर इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी इंक्वायरी। इत्थे थोड़ी स्पेस घट है तो तुसी याद रखना या नोट कर लो अपनी कॉपी ते, इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी। आई रिपीट, इंडस्ट्रीयल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो उस तो बाद किहड़ा आ गया सीतलवाड़ कमीशन। ये बारे तुसी याद रखना, इट वॉज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। की सीगा ये? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। समझ आ गई? ओके। तो इस तो बाद तीसरा किहड़ा आ गया राजा मनार कमीशन। राजा मनार कमीशन है ना जो, वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस्टैबलिश किया सी। तो जोड़े तमिलनाडु के उस टाइम CM सीगे 1969 की गल है ये। 1969 च उन्होंने जोड़े सीगे अपना CM सीगे तमिलनाडु के, उन्होंने नाम सीगा करुणानिधि। की नाम सीगा? करुणानिधि। ठीक है, तो इन्हों ने जो है बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन लिए एक कमीशन बनाया थी जिसका नाम की सीगा राजा मनार कमीशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एक सीगा, बट असी होर भी कई ये जोड़े सीगे कमीशन डिस्कस कर लिया। तो ये सीगा साडा अज का पहला क्वेश्चन। तो लैट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड टू द यूनियन गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर देखा ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 275। ये जो आर्टिकल डील करता है कि जी ग्रांट यूनियन गवर्नमेंट ने देनी है किनू? स्टेट्स में। ठीक है, तो बाकी आर्टिकल में भी देख लेना है। आर्टिकल 280 ये कि बारे गल करता है? फाइनैंस कमीशन बारे। कि बारे? फाइनैंस कमीशन बारे। ये तो सिंपल है। इस तो इलावा जो डी ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 265, ये आर्टिकल की बोलता है? ये तुसीं मेरी गल सुन लो ध्यान नाल। ये आर्टिकल ये बोलता है, नो टैक्स विल बी लेवाइड और कलैक्टेड एक्सैप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मैं दोबारा बोल रहा, कोई भी अजिहा टैक्स तुसीं ना लगा सकते हो ना कलैक्ट कर सकते हो बिना लॉ की इजाजत दे। जब तक लॉ नहीं कहेगा तुसीं किसी भी टैक्स ना लगा सकते हो ना कलैक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 265। तो बचया अपना एक आर्टिकल नंबर 270। आर्टिकल 270 ये कहता है कि एक जो टैक्स होएगा उन्होंने लगाएगा यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार लगाएगी, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। मैं दोबारा बोल देना, आर्टिकल 270 की कहता है, एक जो टैक्स है उन्होंने लगाएगी यूनियन गवर्नमेंट, पर उन्होंने तुसीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेजिडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौखा क्वेश्चन भी है, पर स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 66। कमेंट सैक्शन मैनू तुसीं जिहड़े बाकी 3 आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल 64, 68 तो 62, इन्होंने बारे दसूँगे कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल ने वो किन्हां चीज़ों बारे गल करते हैं। क्लीयर? ओके। हू कैन रिमूव द वाइस प्रेजिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो देखो बड़ा कोई औखा क्वेश्चन नहीं है ये। पहली गल तो तुसीं याद रखना, वाइस प्रेजिडेंट नूं इलैक्ट कौन करता है? तो याद रखियो, कौन इलैक्ट करता है? लोक सभा ते राज्य सभा के जिहड़े MP हुंदे। किहड़े MP? इलैक्टेड भी
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਵੀ, ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 14th ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਧਾਨਕਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਗਦੀਪ ਧਾਨਕਰ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ 14ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਪੀ ਦਾ। ਐਮਪੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 233 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 12 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ। ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਐਨਜੀਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਧਾਨਕਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਓਕੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਫਾਰਮਡ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। 1953 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1953 ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੱਲੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੱਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੱਲੂ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਕੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ 53rd ਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ, 1953 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, 1953। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੱਲੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਚੌਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕੌਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1574 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 1956। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 17th ਸਟੇਟ 17ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇਨ ਦ ਪੀਪਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੀਹਾਰਾ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ਼ੀਹਾਰਾ ਟੈਸਟ। ਸਮਝਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਡਾਲ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਵਿਡਾਲ ਟੈਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਡਾਲ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਐਲੀਜ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਓਨਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਆਫ ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਐਕਟਿਵ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਾਊਂਟ ਕੈਮਰੂਨ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਬੈਰਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵੋਲਕੈਨੋ। ਕਿਹੜਾ, ਬੈਰਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵੋਲਕੈਨੋ। ਸਮਝਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੰਡਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ 'ਚ। ਓਕੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਵਿਦ देयर ਸਟੇਟਸ। ਬਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਬੋਝ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਬੋਝ ਵੈਟਲੈਂਡ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਲੇਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਲੇਕ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਹੋਕਰਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਾਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ, 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 6 ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆਈ, ਓਕੇ। ਮਨੀ ਬਿਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਓਨਲੀ ਇਨ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨੀ ਬਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਮਨੀ ਬਿਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਅਪ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ 1668 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ, ਮਦਰਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ, ਫਾਦਰ ਆਫ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਕੌਣ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ।
ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈੱਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।